for another half an hour. I'm committed to finishing the message in half an hour, and if I manage to do it, it will be a miracle. But the A-type, at least a B-type miracle. As I said, the topic is vast, and I've been trying my best to condense, and you need to pay close attention. I probably will not be able to repeat anything. I'll say everything only once as far as this message is concerned. We have been trying to find a comprehensive, balanced, biblical answer to that question. What does it mean for us to be holy in our daily lives? మన అనుదిన జీవితాలలో పరిశుద్ధులుగా ఉండడం అంటే ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు సమాధానము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మార్నింగ్ టైంలో చాలా డీటెయిల్డ్ గా one of the great sayings of the past, J.C. Ryle రాసినటువంటి ఒక బుక్ లో నుంచి నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినటువంటి 12-point portrait of a holy person. దానిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ ని మనం పరిశీలించి చూసాం. దానిలో చివరిది ఒక్కసారి మీకు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తాం. The 12th point was this: a holy person follows after spiritual mindedness. ఈ స్పిరిచువల్ మైండెడ్నెస్ అంటే ఏమిటి అనే దాని మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. Let me just briefly once again help you to recapitulate so that we can move forward very quickly. All Christians who make holiness their priority endeavor to set their affections entirely on things above, and they hold things on earth with very loose hands. Everything that is earthly, everything that is not going to last forever, they will hold in their open hands. They will not cling to those things. Their priority will not be these things. They do not neglect the business of this life. Don't get me wrong. ఏదో irresponsible గా ఈ లైఫ్ ని పట్టించుకోనట్లుగా ఉండదు. They will be people who are responsible. They will fulfill their responsibilities very well. But their priority is not this worldly. The first place in their mind, in their thoughts, in their hearts is given to the God-word life. And the life to come, they aim to live like one whose treasure is in heaven, and to pass through this life as sojourners, travelers. This is not our home. We are on our way home, which is heaven, the presence of God. But this life shall not be taken lightly, because this prepares us to reach home. But this is not home. But a lot of times Christians live in this world as if they're going to be here in this condition forever. That is the sad thing. కాబట్టి హెవెన్లీ మైండెడ్నెస్ కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ లోకమునకు ఇవ్వవలసినటువంటి సరైన ప్రాధాన్యతను ఇస్తూనే అత్యధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను రానున్నటువంటి ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్న జీవితానికి ఇస్తారు. పరిశుద్ధతకు ఇస్తారు. ప్రభువుకే ప్రాధాన్యతలు ఇస్తారు. వాళ్ళ ముఖ్యమైనటువంటి ఎంజాయ్మెంట్ ఏమిటి లైఫ్ లో అనంటే కమ్యూనియన్ విత్ గాడ్.
దేవునితో సన్నిహిత సంబంధమే వారి ప్రాధాన్యత అవుతుంది. ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ ఈజ్ దేర్ ప్రయారిటీ ఇన్ దిస్ లైఫ్. ఆ ఇంటిమసీ ఆఫ్ గాడ్ ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది? దేవునితో సన్నిహిత సంబంధంలో ఏ విధంగా మనం ముందుకు సాగిపోగలం? అది ప్రార్థన ద్వారా సాధ్యం, వాక్య పఠన ద్వారా సాధ్యం, దేవుని బిడ్డలతో సహవాసము ద్వారా సాధ్యం. అందుకే వాళ్ళ జీవితంలో వీటికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రార్థన, వాక్య ధ్యానం, అధ్యయనం, మెమరైజింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్, అప్లైయింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్, ఫెలోషిప్పింగ్ విత్ ఫెలో సెయింట్స్, దానికి అధికమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకే దేవుని వాక్యం మనం చదివి చూసినట్లయితే, దేవుని వాక్యములో దేవుడే ఈయన నా హృదయానుసారుడు అని ఒక వ్యక్తిని గురించి చెప్పడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు ఆయన ఎవరో. దావీదు మహారాజు, కీర్తనకారుడు. కీర్తన గ్రంథంలో చాలా కీర్తనలను రచించిన వ్యక్తి. ఆయన కీర్తన గ్రంథం 63వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, దేవా నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను వెదకుదును. The first thing that he seeks in the morning is God, because that's his passion, his walk with the Lord, his communion with the Lord, his relationship with the Lord, his being intimate with his heavenly Father, the lover of his soul. That is his priority. రెండవ వచనం అంటాడు, నీ బలమును నీ ప్రభావమును చూడవలనని పరిశుద్ధాలయమందు నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కనిపెట్టుచున్నాను. My heart is yearning for you. That desire drives me into your presence. 8వ వచనంలో, కీర్తనల 63 8వ వచనంలో అంటాడు, నా ప్రాణము నిన్ను అంటి వెంబడించుచున్నది, నీ కుడి చేయి నన్ను ఆదుకొనుచున్నది. కీర్తన గ్రంథం 119వ అధ్యాయం 57వ వచనంలో అంటున్నాడు కీర్తనకారుడు, యెహోవా నీవే నా భాగము. You are my portion, O Lord. You know, when somebody says, you are my portion, what he's actually saying is, I cannot live this life without you. Just incredible longing and desire for God. You have promised, I have promised to obey your words. I have sought your face with all my heart. ఈ విధంగా దావీదు మహారాజుల గురించి ఆలోచిస్తే మనకు చాలు ఆ గాడ్ వర్డ్ లైఫ్ అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది. ఆ ప్రాధాన్యతను దేనికి ఇచ్చాడు అనేది అర్థమవుతుంది. కీర్తన గ్రంథం 27వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో అంటాడు, యెహోవా యొద్ద ఒక్క వరము అడిగితిని, దానిని నేను వెతుకుచున్నాను. I have asked of my Lord one thing. What is that? That I may dwell in his house and behold the beauty of his holiness. నీ పరిశుద్ధాలయములో చేరి నీ ముఖమును చూడవలనని ఆశించి దానిని వెదకుచున్నాను అంటాడు. Here is the portrait of a man who has a heart that longs for God, yearning for God. దుప్పి నీతి వాదుల కొరకు ఆశపడినట్లు నా ప్రాణము నీ కొరకు ఆశపడుచున్నది, తృష్ణతో వెతుకుచున్నాను. Just as a deer looks for water in a dry land, my soul longs after you, O God. That should be our passion, our priority. That is what it means to be a person who follows
after spiritual mindedness. We can see very clearly from this profile of a holy person the underlying theological truth that we are saved. We are justified, but not yet fully saved. We are still being saved. ఈ పదజాలం కొంత కన్ఫ్యూజన్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక ప్రక్కన మనము రక్షించబడ్డాము అని అంటున్నారు, మనము ఇంకా రక్షించబడుతూనే ఉన్నాము అంటున్నారు, ఏమిటి అని మీరు అనొచ్చు. రేపటి మెసేజ్లో నేను దాన్ని ఫర్దర్ క్లారిఫై చేస్తాను. ఎందుకు అంటే మనము పాపము వలన వచ్చిన జీతమైన మరణము నుంచి, నరకము నుంచి విడిపించబడ్డాం, విమోచించబడ్డాం. అందుకే రోమాపత్రిక 8వ అధ్యాయం 1వ వచనములో ఉంటుంది, క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఇక ఏ శిక్షా విధియు లేదు. Now there is no condemnation for those who are in Jesus. It's gone. But the principle of sin, ఆ పాప నియమము, శరీర నియమము ఇంకా పనిచేస్తూ ఉన్నది. పాపమునకు బాధితులమైన మనం విడిపించబడ్డాం. కానీ విడిపించబడినంత మాత్రాన వెంటనే స్వేచ్ఛలోనికి వెళ్ళలేం. బంధకాలైతే విడిపించబడ్డాయి, మనం ఇంకా స్వేచ్ఛలోనికి నడవవలసి ఉన్నది. ఆ పాప నియమమును ఓడించి, ఆ పాపం యొక్క పుల్ని, డ్రాగ్ ని ఓవర్కమ్ చేసి క్రీస్తు మన కోసం సిద్ధపరిచినటువంటి ఆ స్వేచ్ఛలోనికి నడవవలసిన అవసరం ఉన్నది. అందుకే దేవుని వాక్యంలో ఉంటుంది, వీఆర్ బీయింగ్ సేవ్డ్ from what? The power of sin. We have been saved once for all from the penalty of sin. There's absolutely no doubt about it. The scriptures are very clear, but the Bible also makes it very clear that we are not yet fully saved because the principle of sin is still at work. The power of sin is still at work, and we have to break the hold of sin. We have to overcome the drag, the pull of sin, and walk into greater freedom from sin, from the power of sin. So we are still being saved. We are saved from the penalty of sin. We are being saved from the power of sin. And we will be saved from the very presence of sin when we see him face to face. అందుకే మన రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ 3 టెన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తాం. One is the past tense. It's finished. What is that? We are saved from the penalty of sin. Hell. We are being saved in the present from the power of sin. And that's where we need to cooperate with God, the indwelling Spirit of God, so that we might make quick progress and grow more and more into the image and likeness of Jesus as time passes by. But there's going to be something that will happen in future when we see him face to face. ఆయనను ఉన్నవాడిని ఉన్నట్లుగా చూచినప్పుడు జరగబోతున్నది ఇంకొకటి, పాపము యొక్క ప్రెజెన్స్ నుంచే రక్షించబడబోతూ ఉన్నాం. That is the future tense of our salvation. I'm going to talk a little bit more about these things. But in the present life, the life we are living now, our priority should be becoming holier by the day, becoming more like Jesus, conforming more and more to the image and likeness of Jesus, our perfect example, our perfect model for holy living. We cannot be at peace with sin. We hate sin. We mourn over it. దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు, ఓదార్చబడదు. దేని గురించి దుఃఖపడువారు? వారిలో ఉన్న పాపమును బట్టి దుఃఖపడి, పశ్చాత్తాపపడి, దేవుని సన్నిధిలో గోదాడు వాళ్ళు ఓదార్చబడతారు. We long and strive to be freed more fully from the power and finally to be freed from the very presence of sin.
ఆ విధంగా ఆలోచించినట్లయితే పరిశుద్ధ పరచబడుట, శాంటిఫికేషన్ అనేది ఇట్స్ అ ప్రోగ్రెసివ్ థింగ్, ఇట్స్ అ ప్రాసెస్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ క్రైసిస్, ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. లైఫ్ లాంగ్ జరుగుతుంది. ఇట్స్ అ జర్నీ, and in the journey there is always progress, and that is the most natural thing. కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధ జీవితముల గురించిన ఆశ, ఆకాంక్ష తీరని తృష్ణగా ఉండి నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఏ విధంగా ఆశపడుతూ వెతుకుతుందో, ఇంక్రీజ్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ హోలీనెస్ కొరకు మనలో అలాంటి తృష్ణ, అలాంటి ప్యాషన్, అలాంటి లాంగింగ్ ఉంటే మన జీవిత శైలి, మన జీవిత విధానము వేరుగా ఉంటుంది. మన ప్రాధాన్యతలు వేరుగా ఉంటాయి. మన టైంని ఇన్వెస్ట్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా పరిశుద్ధతను ఆశించి వెదకి వెంటాడే వాళ్ళంగా ఉండడం మనకు ముఖ్యం ఇప్పటి జీవితంలో. ఆ కోరికను బట్టే ఇంకా కొన్ని విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం. మన పరిశుద్ధతను గురించి ఆ 12 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ హోలీ పర్సన్ అకార్డింగ్ టు ద బైబిల్ చూశాము. అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక యాంగిల్ నుంచి మన పరిశుద్ధ జీవితానికి 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 5 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని చాలా బ్రీఫ్ గా మీ ముందు ఉంచబోతున్నాం. చాలా బ్రీఫ్ గా. మేబీ ఐ జస్ట్ గాట్ అబౌట్ 15 minutes more, and I will definitely try and finish it. ఈ 5 ఆస్పెక్ట్స్ లో ఫస్ట్ ఏమిటి అంటే, హోలీనెస్ కి హృదయానికి, పరిశుద్ధతకు మన హృదయానికి విడదీయలేనటువంటి సంబంధం ఉంది. అది నేను ఆల్రెడీ దీనికి ఎలూడ్ చేశాను, కొంత రిఫర్ చేశాను. బట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో దాన్ని కొంచెం వివరిస్తాను. హార్ట్ అంటే బ్లడ్ ని పంప్ చేసే ఫిజికల్ హార్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోలేము. బైబిల్లో హార్ట్ అనే మాట చాలా రిపీటెడ్ గా దేనికోసం ఉపయోగించబడుతుంది అని అంటే, ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ బీయింగ్, ద కోర్ ఆఫ్ అవర్ బీయింగ్ ని సూచించడానికి హార్ట్ అనే మాటను బైబిల్ వాడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద సెంటర్ అండ్ ఫోకస్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్నర్ పర్సనల్ లైఫ్. సో మన జీవితంలో మోటివేషన్ అక్కడి నుంచే పుట్టుకొస్తుంది. మన జీవితంలో ప్యాషన్ యాంకర్ అయ్యేది అక్కడనే, హార్ట్లోనే. మన జీవితానికి సంబంధించిన ఆలోచన విధానం అంతా అక్కడనే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాన్షియన్స్ అనేది అక్కడే కేంద్రీకృతమై ఉంది. కాబట్టి హోలీనెస్ నిజమైనది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ బిగిన్స్ ఆన్ ది ఇన్సైడ్. Holiness begins on the inside in a person's heart with a right purpose that is expressed in a right performance. It is not the other way around. Right passion, right priority in the center of our being gets expressed in the external things that we do. So holiness is not just a matter of motion that we go through, but it is more fundamentally of the motives that prompt us to act in the way we act externally. అందుకే బైబిల్లో ఒకటి ఉంటుంది, తీర్పు దినమున యేసుక్రీస్తు సన్నిధిలో మనం నిలబడినప్పుడు మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి మోటివ్స్ ని బట్టి తీర్పు తీర్చబడతామట. విశ్వాసులకు సంబంధించింది. Every motive will be exposed. A.W. Tozer, who was called when he was still alive, the prophet of the 20th century, he said, we do some of the holy things, some of the most pious things, precious things, with the most unholy motives. ప్రజలు చూడలేరు, కానీ దేవుడు చూస్తున్నాడు, మనకు తెలుస్తుంది. అందుకే ఆయన ఒక మాట అంటాడు, చాలాసార్లు మనం ఈ క్యాంప్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరగాలి ప్రభు, అందరూ రావాల్సిన వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా రావాలి, ప్రీచర్ బాగా ప్రీచ్ చేయాలి అన్ని ప్రార్థన చేస్తామట. అది బాగానే ఉంది. చివరికి వచ్చేసరికి ఒక అన్స్పోకెన్ ప్రేయర్ ఉంటుందట మనసులో, లోపల ఎక్కడో. ఏంటో తెలుసా, నాకు ఈ క్యాంప్ అంతట్లో కొంచెం రికగ్నిషన్ కావాలి ప్రభు.
అట్లీస్ట్ ఒక్కసారన్నా స్టేజ్ మీద ఉండాలి ప్రభా అందరూ, కానీ లోపల ఉంటుంది. A.W. Tozer అంటాడు, ఆ హిడెన్ మోటివ్ నుంచి ఏమవుతుందో తెలుసా, ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసిన గంభీరమైన ప్రార్థన అంతా దేవుడు వినటానికి వీలు లేనిదిగా మారిపోయింది అంటాడు. Prayer is a holy thing, but when we pray with a hidden, unholy motive, it gets nullified. అందుకే బైబిల్లో ఉంది ఏమిటో తెలుసా, అన్ఆన్సర్డ్ ప్రేయర్స్ కి వన్ ఫండమెంటల్ రీజన్ ఏమిటో తెలుసా, స్వార్థంతో కూడిన ప్రార్థనలు మీరు చేశారు కాబట్టి ఎన్నోసార్లు మీ ప్రార్థనలకు సమాధానం రాలేదు అని బైబిల్ చెప్తుంది. The heart is the most important thing. Holiness begins there. True holiness is a matter of the heart, the motives. Men and women may not be able to see, but God does not look at the externals as men and women look at. He looks at the heart. And that's why I want to remind you gently once again, holiness is a matter of the heart. The heart of true biblical holiness is a matter of the heart. I might want to preach in the best way possible, but if my hidden agenda is that everybody should come and say to me, Pastor, oh, what preaching it was. Finished. I preach not because I want to be recognized as a good preacher. I preach because there's a passion in my heart, a burning in my heart to pass on spiritual blessing to God's people. If that is my passion, if that is your passion, you may not be a powerful, persuasive preacher. God will still use you. God used stammering people as mighty weapons of revival in the history of church. Many people think that unless you are oratorically skilled, unless you have rhetorical skills, unless you have the gift of gab, you cannot be a good preacher. That's nonsense almost. If God has given you, praise the Lord. But if He has not given all those things, and yet if you have a burning passion in your heart to see the truth impacting others, you might be a stammerer. God can still use you. May the Lord help us to check our hearts every day, every moment, and make sure that we are pure in our hearts, in our motives. Second, holiness and humanness, human temperament. నేను ఆల్రెడీ దీని గురించి కూడా కొంచెం బ్రీఫ్ గా మెన్షన్ చేశాను. చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇయర్స్ టుగెదర్ క్రిస్టియన్స్ గానే ఉంటారు, కానీ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్, భార్యలను ఒట్టిగానే కోపడుతుంటారు, లేదా భర్తలను ఒట్టిగానే కోపడుతుంటారు, కలిసేసినట్టు మాట్లాడతారు. అని ఏమన్నాను, 15 సంవత్సరాల నుంచి 20 సంవత్సరాల నుంచి క్రిస్టియన్ గా ఉన్నావు, ఇంకా అట్లనే మాట్లాడుతున్నావు ఏందన్నా అని అంటే ఏం చెప్పాలి తమ్ముడు, నేను అట్లనే ఉంటున్నా అంటాడు. నా హార్డ్వేర్ అట్లనే ఉన్నది, మరి నేనేం చేయాలి? I just can't help it, brother. Well, you can't help it, but you have a God who can help. What have you done? Have you gone to the God who can help? Or have you not gone to Him for 15 long years and are continuing to live the same defeated life, bringing disgrace to the name of Jesus who is holy? Chalasarlu, we try to hide behind, these kinds of naturalistic, explanations. నేను పుట్టింది విలేజ్ లో పుట్టిన, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లనే మాట్లాడటం అలవాటు, ఇట్లనే ఉండడం అలవాటు ఉండొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ దాట్. జీసస్ అక్సెప్ట్స్ యూ జస్ట్ యాజ్ యు ఆర్. యేసు నిన్ను ఉన్నవాడును ఉన్నదాన్ని నువ్వు ఉన్నట్లుగానే అంగీకరిస్తాడు. కానీ He doesn't want you to remain in the same condition even for one day.
To come to Jesus means we are coming for Him to work on us and bring about that change in whatever area of our lives. కాబట్టి పరిశుద్ధతను గురించి సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్న మనం ఎవరైనా సరే హోలీనెస్ కి సైంటిఫికేషన్ కి ఉన్న లింక్ ని చూడాలి. హోలీనెస్ కి టెంపరామెంట్ కి మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ ని కూడా చూడాలి. ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన టెంపరామెంట్ ని మనం ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి క్యారెక్టర్ బయటకు వస్తుంది. Temperament is something that you're born with. There's absolutely no doubt about it. But how we work on our temperament by the grace of God, using the resources He has given in Jesus Christ, determines the character. Temperaments we should make తెలుసు. జనరల్ గా 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఒకటి పాజిటివ్ టెంపరామెంట్, లేకపోతే నెగటివ్ టెంపరామెంట్, లేకపోతే సింపుల్ గా ఏ టైప్, బి టైప్ అని క్లాసిఫై చేస్తాం. బట్ దిస్ మైట్ బి అ లిటిల్ టూ వే. అందుకని ఇంకొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ రావడం కోసం 4 టైప్స్ గా గుర్తిస్తాం టెంపరామెంట్స్ ని, అంటే పర్సనాలిటీ టైప్స్ ని. అది చాలా సార్లు మనం అర్థం చేసుకోం, ఇతరుల విషయంలో అది అర్థం చేసుకోం. అందుకే భార్యాభర్తల మధ్య చాలా అన్నెసెసరీ ఫ్రిక్షన్స్ వచ్చేస్తా ఉంటాయి. ఇయర్స్ టుగెదర్ మ్యారీడ్ పీపుల్ గా ఉంటానే ఉంటారు, ఇంకా స్ట్రేంజర్స్ లాగానే ఉంటారు కొన్ని ఏరియాస్ లో, అన్ని ఏరియాస్ లో కాదు. ఎందుకు అంటే దే హ్యావెంట్ అండర్స్టూడ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దే హ్యావెంట్ అండర్స్టూడ్ దేర్ స్పౌసెస్. అందుకే మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకా చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అండర్స్టాండింగ్ కంటే మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అది ఈజీగా బయట వాళ్ళకి కూడా తెలిసిపోతుంది. అది ఏమన్నా 20 సంవత్సరాలైంది, 30 సంవత్సరాలైంది ఇంకా. Let me just help you to understand this a little bit and I'll be done with it. I will not cover the other 3 points now. I will use my time tomorrow. But if you can understand this, it's one key aspect of our holiness. Easy personality type and difficult personality type. Adi kuda 2 rakalu. Introverted or extroverted. Outgoing or withdrawn. Active and passive. Giving and taking. My wife is a giving type person. I'm a taking type person. And I'm very honest with you. My goodness. She is never satisfied unless she gives something to somebody or the other. She is a giver. And sometimes, she just gives so much. And, a guy like me, who is a taking person, can't understand. అని మీకు అర్థం కాదా? ఎందుకు అనిపిస్తుంటది? అరే ఒక 1000 రూపీస్ ఇస్తే బాగానే ఉండదు కదా, 5000 ఎందుకు ఇచ్చింది? న్యాచురల్ గా అట్లుంటారు. సో గివింగ్ టైప్ పర్సన్ సాంక్టిఫికేషన్ లో ముందుకు పోవడం అంటే ఏమిటి? దాన్ని కొంచెం విజ్డమ్ యొక్క గవర్నెన్స్ లోకి తీసుకొని రావాలి. డిజర్న్మెంట్ యొక్క గవర్నెన్స్ లోకి తీసుకొని రావాలి. అప్పుడు ఈ గివింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోడరేటెడ్ బై విజ్డమ్, మోడరేటెడ్ బై డిజర్న్మెంట్. ఎవడో వస్తాడు, చిన్న కథ చెప్తాడు, 5000 ఇచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఏం చెప్తాడు తెలుసా, వాడు పక్కింట్లో కూడా అదే స్టోరీ చెప్పి 5000 తీసుకుపోయింది. అరే క్యా హో గయా భయ్ అని అప్పుడు ఫీల్ అవుతాడు. సో అందుకని నేను నా భార్యకి ఏం చెప్తానంటే, గివింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ క్రిస్టియన్ క్వాలిటీ. బట్ ద బైబుల్ సేస్ లెట్ యువర్ లవ్ బి ప్యూర్ అనే కాకుండా లెట్ ఇట్ బి బేస్డ్ ఆన్ గుడ్ జడ్జ్మెంట్ అనుంది. సో కీప్ గివింగ్ బట్ బి వాయిస్ ఇన్ గివింగ్. చాలా సార్లు అంటది, ఇగో మీరు అన్నది నేను పట్టించుకున్నట్లయితే ఇంత నష్టాలు దాన్ని ఉండేది కాదు అంటది.
Think before you give. Just a little bit. Pray before you give. Adi na vari vishayam. So, for her to be sanctified in that area is to change like that. But for me to be sanctified is become a little more liberal in giving. A little more free in giving. You understand? And by God's grace, I have learned. As a Christian, I have learned to grow in my giving. And my wife has learned to be wise in giving. And so we are better off in our financial management. We both agreed that every spending decision is a spiritual decision. And we agreed that as wife and husband, every major financial decision will be made together by us. Small decision, you're free, I'm free. But every major financial decision we will do prayerfully. And now we are going to, and we have already started involving our son in our financial planning. ఎందుకంటే వాడికి కాస్ట్ సంగతి తెలియదు. వీకెండ్కి అమెరికా పోదామా డాడీ అంటాడు. రియలీ వాడికి న్యూయార్క్ లో అక్కడక్కడ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాడు అమెరికాలో పుట్టినాడు. హీ నోస్ దట్ హీ ఈస్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, హీ హ్యాస్ అ పాస్పోర్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో వాడికి కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, డాడీకి మమ్మీకి అంత పైసలు ఉన్నాయో తెలియదు. కొన్ని నా పనుల మీద స్టార్ హోటల్స్ కి పోయినాం కొన్నిసార్లు, తాజ్ అని అది ఇది. వాడు ఒక్కోసారి సడన్ అంటాడు, డాడీ సమ్మి కూడా తాజ్ టుమారో అంటాడు. ఆ బిడ్డ పోవడం జీసస్ అడుగు, ఆయన పైసలు ఇస్తే పోదాం బిడ్డ అని చెప్పి. అమెరికా డెఫినెట్ గా పోదాం బిడ్డ, కానీ నువ్వు జీసస్ అడుగు, ఫ్లైట్ లో పోవాలంటే మస్తు పైసలు అయితే వాళ్ళకి తెలియదు. So, we have just started involving him in our financial planning because he's already a born again child, as I mentioned. And so, ఈ విధంగా మన పర్సనాలిటీ టైప్ మోడిఫై కావాలి. అని నేను అట్లనే పుట్టినట్టే కుదరదు బిడ్డ. నువ్వు పుట్టినావు కరెక్టే, నేను కాదంటలేను, కానీ క్రీస్తు ప్రభు నేను అట్లా ఉండడానికి ఒప్పుకోడు, నేను అట్లా ఉండడానికి ఒప్పుకోడు. ఇంకా ఈ విధంగా సాంగ్విన్ టైప్ ఒకటి, ఫ్లెగ్మాటిక్ ఒకటి, కాలరిక్ ఒకటి, మెలాంకాలిక్ ఒకటి. మీరు టిమ్ లహేస్ బుక్ స్పిరిట్ కంట్రోల్ టెంపరామెంట్ అనే బుక్ చదివితే మీకు చాలా అర్థమైంది. నేను దీని మీద చాలా స్టడీ చేస్తున్నాను, సైకాలజీ వాటన్నిటి నుంచి. ఆల్రైట్, సో వెరీ బ్రీఫ్లీ, సాంగ్విన్ ఎట్లుంటారో తెలుసా? ఆ పర్సనల్ టైప్ వాడు చాలా వార్మ్ గా ఉంటారు, చాలా జాలీగా ఉంటారు, చాలా అవుట్ గోయింగ్ గా ఉంటారు, చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఆప్టిమిస్టిక్ గా ఉంటారు. పక్కన బాంబు పడిందని ఎవరైనా చెప్తే అట్లానా లేకపోతే ఎవరో చనిపోయినారు అని అంటే అట్లానా, ఎందుకు చనిపోయినాడు, కూల్ గా. అదే నా భార్య టైప్, ఆమె ఏ టైప్, నేను బి టైప్. ఆమెకు పాము పడిందంటే మన పక్కన పడింది ఏమైపోయిందో చూద్దామంటారు, బీపీ పెరిగిపోతుంది. By God's grace, I'm generally a block of ice. But now, I'm more sensitive, more mellowed. I feel for people. The Spirit of God is at work. And my wife, కారులో ఇండియాలో ఎక్కువ స్పీడ్ పోలేదు, 40 కిలోమీటర్ల పోతుంటే ఆమె 80 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ లో పోతున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది. అదే అది న్యాచురల్ ఆమెకు. కానీ ఓవర్ ది ఇయర్స్ we have been talking about it, praying about it, and she is better now. You see, that's sanctification. అర్థమవుతుంది? సో ఆ విధంగా ట్రైన్ స్టేషన్ పోవాలి. 4 o'clock ట్రైన్ అయితే 1 o'clock ట్రైన్ స్టేషన్ లో ఉండాలన్నంత తొందర ఉంటారా? బ్యాగులు 3 రోజుల ముందే తగ్గడం స్టార్ట్ చేస్తారు. నా టైం ఏదో తెలుసా, 5 నిమిషాలు ముందు పోతే చాలు, లేకపోతే కదులుతున్నా ఎక్కువలే పోయాలి. ఏమైంది ఇక ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమైతుంది మీకు తెలుసు. చివరికి మేము బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఒక ఫార్ములా వర్కౌట్ చేసినాం. నేనేమన్నానంటే, ఈ మురికి స్టేషన్ లో గంట సేపు ఎక్కడ కూర్చుంటాను శాంతి. బట్ నాకు తెలుసు లేట్ అయితే నీకు బీపీ పెరిగిపోతుంది,
కాబట్టి నీ లెక్క 1 hour ముందు కాదు, నా లెక్క జస్ట్ 2-3 minutes ముందు కాదు, ఒక 15 minutes ముందు పోవడానికి ప్లాన్ చేసుకుందాం. We have moved, alright, and we are trying to meet in the middle. That's balance. అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ మంచిది, ఇంకోటి చెడ్డదని లేదు. ప్రతి టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీలో కూడా ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. అది సిన్ వల్ల వచ్చింది. కానీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో ఆ సిన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్స్ ని మధ్యలోకి బ్యాలెన్స్ దీనిలోకి తీసుకొని రావాలి. దట్ ఈస్ సాంక్టిఫికేషన్. దట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ లైక్ జీసస్. పీటర్ వాజ్ అన్ ఇంపల్సివ్ పర్సన్. వాడు నా ప్రభు ఇట్లా అంటాడు. యాక్చువల్గా ఏమేం చేసినాడంటే మెడ, కానీ పొరపాటున చెవే తెగిపోయింది. వెరీ ఇంపల్సివ్ క్యారెక్టర్. కానీ Peter had to undergo the process of sanctification and keep his emotions and impulsive behavior under control. Do we see that happening in Peter's life? Yes. As a young man, my blood used to boil when I had seen discrimination based on economic status and caste and so many things. I thought, if I had power in my hands, I would have finished off this whole village, I thought, one time. But now, I look at all these things and say, Lord, power and transformation does not come to the power that comes from the barrel of the gun. The power that would transform a sinful human heart is love. And so I prove, I feel, I pray, and I do what God wants me to do. I don't allow my emotions to go out of control. Sanctification. Our natural, sin-twisted and affected personality type has to be changed. ఈజీగా మాట్లాడలేసే మనస్తత్వం కొంతమందికి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్. కొంతమందికి 10 మంది వచ్చి ఎంత మాట్లాడినా నోరు తెరిచి ఒక్క మాట మాట్లాడాలి. టోటల్లీ విత్డ్రాన్. వీ హ్యావ్ టు టాక్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు టాక్. కొంతమంది భార్యలు కంప్లైంట్ చేస్తారు, సార్ ఈయన ఏం మాట్లాడారు సార్. ఎందుకంటే జనరల్ గా న్యాచురల్ గా విమెన్కి ఎక్కువ మాట్లాడటం అలవాటు. ఈ మెన్ ఏమో జనరల్ గా విత్డ్రాన్ ఉంటారు. అందులో మళ్ళా ఈ పర్సనాలిటీ టైప్ పడేది ఇంకా విత్డ్రాన్ ఉంటాడు. ఇక నాకు అనిపిస్తుంది, ఈయనతో పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నాను రా భయ్. అరే భార్యాభర్తల మధ్య కనీసం మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్సేషన్ ఉండాలి కదా. అస్సలు మాట్లాడడా. ఏమో ఈ మాటలని అమ్మతోనే మాట్లాడుకుంటాడేమో, నన్ను మాత్రం స్ట్రేంజర్ గానే ఈ ఇల్లు అపాలు కాదు. So we have to change. We have to grow. We have to come to the middle from the extremes. ఆ విధంగా మనలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన పాపపు స్థితిని బట్టి నేను ఇట్లనే పుట్టినా, అట్లనే పుట్టినా, ఇక్కడ పెరిగినా, అక్కడ పెరిగినా నేను మారలేను అని అంటే యు ఆర్ డినైయింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. The power of resurrection is available for you and for me to change in those specific areas. I don't know what your weakness is, what your personality type is, but I want you to recognize that God wants you to change, wants me to change more and more into the image and likeness of His Son, the perfect example of ideal humanity. May the Lord continue to minister to us and strengthen us and give us grace to see our dark spots and work on them by His grace and see positive power of transformation, the power of resurrection at work in our lives, more and more significantly for His glory, for our good and the blessing of other people. Thank you very much. God bless you. Over to Jacob. Maybe we will definitely close with a word of prayer, but I will let him decide when to lead us in prayer. Okay? Thanks. So Jacob says that I myself could lead us in prayer. So
So shall we bow our heads for a moment? బైబిల్ మన సహజ సిద్ధమైనటువంటి పర్సనాలిటీ టైప్ని ఎక్స్క్యూజ్గా పెట్టుకోవడానికి ఒప్పుకోదు. నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా కావచ్చు, నా పర్సనాలిటీ టైప్ ఏమైనా కావచ్చు, మనం పుట్టింది ఎట్లయినా కావచ్చు, మన హార్డ్వేర్ ఏదైనా కావచ్చు, బట్ జీసస్ ఇస్ దేర్, ద హోలీ స్పిరిట్ ఇస్ దేర్, గాడ్ ఇస్ దేర్ with his resources to help us to grow and become better people, better individuals, better in relating to others, in understanding others, better reflectors of the balanced living that we find in Jesus, the perfect human who has ever lived on the face of the earth. మనల్ని రక్షించుకున్నది తన కుమారుడైన క్రీస్తు స్వారూప్యములోనికి అధికంగా మార్చబడటానికి, ఆయన పోలికలోనికి ఎదగడానికి, to be conformed to the image and the likeness of his son Jesus. It's a time for us to just look into our own selves. Please, I urge you, each one of you, to bow your heads, to look into your own hearts, to try to identify those areas where you've been struggling. Seek help from your spouse. Sometimes మన డార్క్ స్పాట్స్ మనం చూడలేము. మన స్పౌస్ చూడొచ్చు, మన చిల్డ్రన్ చూడొచ్చు, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళ నుంచి హెల్ప్ తీసుకోవాలి. ఆ డార్క్ స్పాట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాబిట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాటి మీద వర్క్ చేయాలి. If we are serious about becoming holier and becoming more like Jesus. కాబట్టి in the quietness of our hearts, shall we ask God to give us grace to identify those weaknesses and start working on them deliberately, consciously, with the enabling grace of the Holy Spirit. And if you are praying that prayer in your own heart, I want you to stand up with me and we'll pray together and seek supernatural help from God. Well, I don't want everybody to stand up, but if you are praying that prayer, if you are asking God to help you, if you are realizing that you need to change in a certain area of your life, if you are realizing that you've been offering some lame excuses, or taking shield under your personality type, or your family background, or your brought up, or whatever, here is an opportunity for you to put your hand in the hand of Jesus and say, Jesus, I need your help. I'm realizing in this specific area I need to change. I need to change in the area of my impulsive behavior, Lord. Help me. I'm willing to work with you. I'm willing to draw from you. God will hear that prayer. And I'm, not giving you theory. I've been going through this process myself. My wife and I have been going through that process. Some of us find it easy to make negative comments which will hurt others. And that comes naturally to us. But if that is your problem, recognize it and say, Jesus, I don't want to go on hurting others with my sharp tongue. Help me to bring it under the Spirit's control. And our specific ఏ ఏరియాలో మీరు చేంజ్ అవ్వాలని మీరు గుర్తించుకున్నారో, పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుకుంటున్నారో, ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ విషయం ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకొని ఆయన సహాయం కోసం అడుగుతూ ఉంటే, జీసస్ ఇస్ రెడీ టు హెల్ప్ అండ్ గివ్ us power to overcome the power of sin. The power of resurrection is always available if only we desire to come out of the power of sin and become holier and become better. Oh, spouses, they hurt one another so badly sometimes just because they don't recognize, they don't realize that we have resources in Jesus.
దయగలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, పాపపు శరీరంతో పాపంతో నిండిన లోకంలో ఉన్న పాపం యొక్క పవర్ ఇంకా మాలో పనిచేస్తూ ఉండగా మా పర్సనాలిటీ టైప్ని, మా బ్యాక్గ్రౌండ్ని, ఇట్లాంటి వాటిని అడ్డం పెట్టుకొని ఆ సేమ్ ఓల్డ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ని జస్టిఫై చేసుకుంటూ ఉన్న స్థితిలో ఉంటున్నాం చాలాసార్లు. మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి. మీ కృపకు మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకొని చూడగా సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్ తో పవర్ ఆఫ్ సిన్ ని బ్రేక్ చేసి మోర్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇండివిజువల్స్ గా క్రీస్తుని అధికంగా పోలి నడుచుకునే క్రైస్తవులంగా మేము ఉండడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయమని మీ కుమారుడు మా రక్షకుడు యేసు నామములోనే ప్రార్థన చేసి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.